اے نوجوانوں، تم ابھی دنیا میں جس طرح مست ہو، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تم نے آج تک وہ تڑپ نہیں پیدا کی جو بلال حبشی کی طرف تھی. آج تک وہ طرف تمہارے دل میں نہیں آئی. صدیق اکبر سے پوچھو آپ کی زندگی کا سب سے محبوب مشغلہ کیا ہے؟ دنیا میں اگر کوئی سب سے بہترین کام آپ کا ہے تو کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، خیرات ہے، صدقہ ہے، غریبوں کی مدد کرنا، تیمارداری کرنا، بیماروں کی جنازہ اٹھانا، کیا ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں میری زندگی کا سب سے بڑا مشغلہ، سب سے بڑی نیکی النظرۃ الی وجہ رسول اللہ. فرماتے ہیں رسول اللہ کے چہرے کو بار بار دیکھنا یہ میری زندگی کا مشغلہ. زندگی انہوں نے اسی لیے رکھی ہے. صحابہ کا یہ جذبہ بیدار کر لو، یہ آپ کے اندر تڑپ آ جائے اور عرض کرو مدینے والے کو یوں کہہ کر کہ میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے، بڑے دن ہو گئے ہیں گھر کو سجاتے سجاتے. جس دن تمہاری آواز پہنچے گی مدینے انشاءاللہ، وہ دن دور نہیں کہ وہ آمنہ کا لال، کائنات کا سب سے حسین چہرہ تمہارے خوابوں میں ہوگا، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا. یہ جذبہ میں تمہارے اندر اس لیے ڈال کر کے جا رہا ہوں کہ آج شاید آنکھیں بہت تھکی ہوئی ہیں دنیا دیکھ دیکھ کر کے، ان بازاروں کی زینت کو دیکھ دیکھ کر کے بے غیرتی آ گئی، ایمان کی حلاوت میں کمی آ گئی، نظریں آج گناہ کر 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 کے اس قدر عیاش اور بے حیا ہو گئی کہ اب خون دیکھ کر کے بھی بیدار نہیں ہوتی، اپنے بھائیوں کے گردنوں پر چلتی ہوئی چھری دیکھ کر کے بھی بیدار نہیں ہوتی، اپنی ماں اور بہنوں کو بازار میں اجڑتا ہوا دیکھ کر کے بھی بیدار نہیں ہوتی. ان آنکھوں کی خطا یہ ہے کہ ان آنکھوں کو ہم نے عیاش بنایا ہے، یا تو پھر پورنوگرافی کے ذریعے سے، یا تو پھر شیطانی رقص کو دیکھ کر کے، یا دنیا کی چکا چوند نے تمہیں بیزار کر رکھا ہے. آؤ ان آنکھوں کو آج کی رات یہ طے کر لو کہ میں اب دیکھنے کی طلب لے کر کے جاؤں گا گھر، اس لیے کہ میں نے سنا ہے میرے آقا میرے مصطفیٰ مدینے والے بڑے غیرت مند ہیں. حاتم طائی جتنی سخاوت نہیں کرتا، میرے مصطفیٰ وہ ایک لمحے میں سخاوت کیا کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ ہے کہ کبھی کسی نے مانگا ہو وہاں سے نہ کبھی نہیں آیا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اے جوانوں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو مانگنے میں دیر کس بات کی، پوچھنے میں دیر کس بات کی. آؤ اب مصطفیٰ کریم کے دربار میں یہ نہیں کہیں گے کہ میرے آقا اب ان حالات کو سدھار دو، ان حالات کو آپ سنوار دو، بلکہ اب یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک بار اپنا جلوہ دکھا دو، ایک بار اپنا جلوہ دکھا دو. یا رسول اللہ آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. اس چہرے جمال جہاں کا نقش تمہارے سامنے دے کر جاتا ہوں. آج کی رات کے بعد اسی طرف میں اپنی باقی زندگی گزار لینا، اس لیے کہ جس دیوانے اور جس عاشق کے دل میں یہ طرف ہو جائے کہ مجھے اب کائنات کا سب سے بڑا حسن دیکھنا ہے، قسم رب ذوالجلال کی دنیا کی کوئی حسینہ اسے اپنی طرف بلا نہ سکے گی، کوئی حسن اسے دھوکہ نہیں دے سکے گا. وہ حسن ہی کیسا تھا جس کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں انجمن میں آئے تو ایسا لگتا حسین گلاب کھلا ہو، جب بات کرے تو ایسا لگے کہ دانتوں سے نکلنے والی روشنیوں سے رات میں اجالے پیدا ہو جائے. وہ حسین چہرہ ایسا کہ بلو بالا امامہ، گھنی زلفیں، بل کھاتی ہوئی زلفیں، اور رخ پر مسکرائے تو انار سے زیادہ سرخی، اور لبوں پر گلاب سے زیادہ حسین پنکھڑیاں، اور وہ لبھائے ناز جن سے جھڑتے ہیں ہزاروں موتیاں. میرے عزیزوں اس چہرے جمال جہاں آرا کا تصور میں دے جاتا ہوں. آج پلٹنے کی رات ہے، اس گنبد خضرا کی چھاؤں میں لے آتا ہوں جہاں دیکھنے کا تمہارے اندر یہ ایسا جذبہ پیدا ہو جائے
वो कैसा हुस्न था जिसको शायर कहता है, चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, माथा है कि वहदत की तजल्ली का वरक है, आरिज है कि वल फज्र की आयात के अमी है, आरिज है कि वल फज्र की आयात के अमी है, और गेसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, और गेसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि कौसैन शबे कद्र खुले हैं, गर्दन है कि बरफर के जमी औज सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं, कद है कि नबुव्वत के खदो खाल का मेयार, बाजू है कि तौहीद की अजमत के अलम है, सीना है कि रमज़े दिल हस्ती का खजीना, पलके हैं कि अल्फाज रुखे लौहो कलम है, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, लहजा है कि यज़दा की जुबां बोल रही है, खुतबे है कि सावन के उमड़ते हुए दरिया, किरत है कि असरारे जहां खोल रही है, ये दान शीराज़े शबनम के तराशे, याकूत की वादी में दबकते हुए हीरे, ये मौज तबस्सुम है कि रंगों की धनक है, ये मौज तबस्सुम है कि रंगों की धनक है, या ठहरा हुआ मौसम है ये कुदरत का अजीबा है। अजीजान गिरामी, उस मुस्तफा करीम के हुस्न का अक्स कोई आज तक न ला सका है न लाएगा। वो अहसनु मिनका लम तरक़त आइनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। उस मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आज वापस आने का वक्त है। मुझे उम्मीद हो गई है कि आज के बाद हमारा जवान गुनाहों से तौबा करेगा और ये अज़्म करेगा, जीऊंगा मेरे मुस्तफ़ा की रज़ा के लिए, जीऊंगा मेरे मुस्तफा की। आज ये हद करते हैं आप। ये दर्द मुल्क शाम का दर्द भी हमें सता रहा है, यमन का भी, इराक का भी, अफगान का भी, जहां के बच्चे भूखों मर रहे हैं, इलाज की कमी की वजह से रेगिस्तानों में मर जाते हैं। एक बच्चे को गोश्त की एक बोटी दी जाए तो ऐसे लपकते हैं मेरे अजीजों, जैसा लगता है सालों से खाया नहीं है। ये मेरे मुस्तफ़ा की उम्मत के आज हालात है, और मेरा मुल्क आज किस कर्ब से गुजर रहा है वो भी बताने की जरूरत नहीं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी और मौके पर मैं अर्ज करूंगा। और इन जालिम दरिंदों को मैं यहां से कहता हूं जो मेरी हर बात रिकॉर्ड करते हैं, करो जितना जुल्म करने की ताकत है तुम्हारे पास, इसलिए कि तुम्हारी ताकत न फिरौन के बराबर है, न शद्दाद के बराबर है, न कारून के बराबर है, न हामान के बराबर है। और कितना जुल्म कर सकते हो, हमारी गर्दनों पर तुम कुर्सी ही बिछा सकते हो। इंतजार करना मेरे रब्बे जुल जलाल की तरफ से, जब वो लाठी चलेगी तो बड़ी बेआवाज चलेगी। ये तुमने आज जिन अजानों के मुतालिक आवाज उठाई है, कल तुम्हारे कानों पर भी यही आवाज गूंजेगी इंशाअल्लाह। मेरा ये विजदान कहता है कि न कभी कल झुके थे न आज झुकेंगे, हम झुकते हैं तो सिर्फ परवरदिगार आलम की बारगाह। हमारी पेशानी खम होती है मेरे मुस्तफा की बारगाह में। तुम क्या क्या छीनोगे? हमारी रोटियां, हमारे दाने, हमारे कपड़े, हमारे चेहरे, क्या क्या कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, वक्त का चंगेज भी आया, वक्त का हिलाकू भी आया। इस्लाम का पौधा कल भी लहलहा रहा था, आज भी लहलहा रहा है, और सुबह क़यामत तक इसकी रोशनी बरकरार रहेगी। तुम सबके निशान मिट जाएंगे, तुम चंगेजों की तरह गायब हो जाओगे, और बाकी अगर इस जमीन पर कुछ रहेगा तो मेरे मुस्तफा का नारा बाकी रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा या रसूल अल्लाह। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। बस आखिर में इतना कहूंगा, ऐ रब्बे जुल जलाल, बस इतनी जिंदगी दे दे इन कुत्तों की मौत हम देख सके, इन जालिमों को मुंह रगड़ते हुए जमीन पर हम देख सके, जिन्होंने जुल्म की दास्तानें लिखनी शुरू की है। ऐ रब्बे कदीर, अब हमारी जमात में बाजुए खालिद पैदा फरमा दे, अब हमारी जमात में सलाहुद्दीन को दोबारा जिंदा कर दे। मौला करीम हमें शुजाअत फारूकी अता कर, और मौला आज लैलतुल कद्र में तुझसे भीख मांगता हूं, किसी माँ की गोद में हैदर कर्रार का नायब पैदा फरमा दे। ऐ रब्बे जुल जलाल, तेरे हबीब पाक की उम्मत को इस कस्म पुरसीब से आजाद कराए, और उसकी क़ियादत में मौला हम परचम इस्लाम
لہرائے اور پھر اپنا سینہ تان کر اس زمین پر پکارے تو یہ پکارے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔